ગોધરાની ટોળકી દ્વારા બાળકીની કથિત તસ્કરી ગોત્રી GMERS હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે માસૂમને લવાઈ હતી। વડોદરા શહેરના ગોત્રી GMERS હોસ્પિટલમાં ગત તારીખ 17 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારે એક મહિલા 3 દિવસની બાળકીને લઈને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં આવી હતી, જેમાં આ બાળકી સાથે આવેલ મહિલાને જાણ ન થતાં મહિલા પાસે તેણીનું આધાર કાર્ડ માંગવામાં આવ્યું હતું। બાળકીની ગોધરાની ટોળકી દ્વારા કથિત તસ્કરી કરાઈ હોવાની આશંકા સાથે સાવલી પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી અને ફરિયાદ નોંધાવી હતી। પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર ગત તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ વહેલી સવારે આશરે 5 વાગ્યે સાવલીથી એક મહિલા જેનું નામ કોકિલાબેન રાજેશભાઈ પરમાર એક નવજાત એટલે કે 3 દિવસની બાળકીને લઈને સારવાર માટે આવી હતી, જ્યાં બાળકીને ન્યુમોનિયા થયો હોવાથી બાળકીને દાખલ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હોસ્પિટલના તબીબોને શંકા ગઈ હતી કે આ બાળકી સાથે આવેલી મહિલાની નથી, જેથી હોસ્પિટલ પ્રશાસન દ્વારા મહિલાનું આધાર કાર્ડ માંગવામાં આવ્યું હતું। બાળકીનો જન્મ 3 દિવસ અગાઉ ગોધરાની હોસ્પિટલમાં થયો હતો, તેને રિફર કરીને અહીં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવી હતી। દરમિયાન સાવલી પોલીસને જાણ કરતાં સાવલી પોલીસે હોસ્પિટલના RMOનો સંપર્ક કર્યો હતો અને બાળકીની સારવાર પૂરી થાય ત્યારે પોલીસને જાણ કરી બાળકીને સોંપવા જણાવ્યું હતું। જ્યારે બાળકી સાથે આવેલી મહિલાની અટકાયત કરી પોલીસે પૂછપરછ તપાસ હાથ ધરી છે। સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે ગોધરાની ટોળકી દ્વારા બાળકીની કથિત તસ્કરી કરાઈ હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। જોકે સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા તપાસ હાથ ધર્યા પછી સમગ્ર મામલે હકીકત બહાર આવવાની સંભાવના છે। આ સમગ્ર મામલે ગોત્રી મેડિકલના RMO અને જિલ્લા SPએ મીડિયા સમક્ષ માહિતી આપી હતી। सुबह 5 बजे करीब कोकिलाबेन राजेश भाई परमार एक बच्ची को लेके आए थे, जिसकी 2-3 दिन पहले डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में गोधरा में हुआ था। उसको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उसको यहाँ हमारे हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। और हमें शंका जाते हुए उससे डॉक्यूमेंट मांगते हुए ऐसा लगा कि ये बच्ची किसी और की हो सकती है, तो हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, EPR नोधाया है। EPR किया, पुलिस केस किया। उसके बाद पुलिस ने हमें ये सूचना दी कि जब तक बच्ची अच्छी नहीं हो जाती है और जब भी डिस्चार्ज करो तो पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देना है। कौन से पुलिस को जानकारी दी और उसके बाद क्या हुआ? सावली पुलिस स्टेशन को जानकारी दी गई थी। तो बच्ची की उम्र क्या थी और क्या हुआ था? बच्ची की उम्र करीब 3 दिन थी, फीमेल बच्ची थी। क्या हो गया था उसे? निमोनिया का जैसा लग रहा था, तो उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल वाले ने हमारे हॉस्पिटल में रेफर किया था। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उसके बाद? उस समय आधार कार्ड मांगते हैं, केस करवाते हैं जब, उसके नाम के लिए मांगे थे। ममता कार्ड भी मांगे आपने? ममता कार्ड हमारे द्वारा मांगने में नहीं आया। वो लोग क्या जवाब दे रहे थे? कोकिलाबेन क्या बोल रही थी? उन्होंने अपना आधार कार्ड बताया था, उसके आधार पर उसका केस पेपर निकला। नहीं, बच्चे को लेके आए, उनका बच्चा है, ऐसे कैसी बात हुई थी? वो तो बोल रहे थे कि हमारी बच्ची है, 3 दिन पहले डिलीवरी हुआ है। ये शंका कैसे हो गई कि इसका नहीं हो सकता है? आधार कार्ड दिया था सबको, कैसे लगा कि ये बच्ची उसकी है? हमें उसके बाद पुलिस वाले से सूचना आई थी कि इस बच्ची को आप डिस्चार्ज जब भी करो तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना। ठीक है। आपको शंका नहीं गई थी कि ये बच्ची उसकी नहीं, हमें शंका नहीं गई थी, क्योंकि कोई भी पेशेंट आता है किसी का भी हमारा फर्ज बनता था उसका ट्रीटमेंट किया। ये तो फरियाद हॉस्पिटल ने की थी कि सावली पुलिस से सीधा सबसे पहले पुलिस वालों ने इन्फॉर्म किया था हमें दूसरे दिन, उसके बाद ये पुलिस केस नोधाया। यहाँ आए तो आपने जानकारी दी कि आपको पुलिस ने जानकारी? पुलिस ने जानकारी दी थी हमें। मतलब उनको पहले पकड़ लिया होगा सर। अब डिस्चार्ज होगा, क्या होगा, प्रोसीजर क्या है? तो जब बच्ची अच्छी हो जाएगी, जब डिस्चार्ज करेंगे, उसके पहले हम पुलिस वालों को इन्फॉर्म करेंगे। तो किसको हैंड ओवर किया जाएगा? पुलिस वाले को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस वाला आएगी, उसके बाद उसकी प्रेजेंट में डिस्चार्ज किया जाएगा। વડોદરા રૂરલના સાવલી પોલીસ સ્ટેશનની અંદર એક હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો મામલો સામે આવ્યો છે, જેની અંદર 3 દિવસની ઉંમરના એક નવજાત શિશુની ખરીદનો મામલો 0 નંબરથી દાખલ કરીને ગોધરા જિલ્લાની અંદર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો છે। આ ગુનાની હકીકત એવી રીતે છે કે વડોદરા સિટીના ગોત્રીની અંદર સ્થિત એક अस्पतालમાંથી ચિલ્ડ્રન અબેન્ડનમેન્ટની એક ટેલિફોનિક વર્દી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવતા પોલીસ સ્ટેશન ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર પહોંચી અને એમને પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ એ બતાવવામાં આવ્યું
કે આ જો નાની બાળકી છે તેને એક મંદિરમાંથી બિનવારસી મળી આવેલ છે. તેની અંદર જો બંને હસબન્ડ અને વાઈફ હતા એમના થી પૂછપરછ કરતાં પોલીસે થોડીક શંકા ગઈ કે આને કંઈ ડાઉટ આવ્યું, તો વધારે પૂછપરછ કરતાં તે હસબન્ડ એન્ડ વાઈફ દ્વારા એ કબૂલવામાં આવ્યું કે ગોધરા સ્થિત એક હોસ્પિટલની અંદરથી આ બાળકી એમને પૈસા આપીને ખરીદવામાં આવી છે. વધારેમાં આ જાણવામાં મળ્યું કે તેમનું જો એક રિશ્તેદાર છે તે અગાઉ પહેલાં હોસ્પિટલની અંદર કામ કરતો હતો અને એમને પોતાના મિત્ર દ્વારા પહેલાં હોસ્પિટલની અંદર પહેલાંથી જ આ સૂચના આપવામાં આવી હતી કે કોઈ એવી રીતેનું બાળક મળે તો આ લોકોએ એ બાળક લેવાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો આ પૈસા આપીને ગોધરાની અંદર જો છે તે આ બાળકને ખરીદવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. બાળક નવજાત શિશુ છે અને હાલ જો છે એ હોસ્પિટલની અંદર આઈસીયુની અંદર એડમિટ છે. અમે સતત એમના હેલ્થ માટે હોસ્પિટલમાંથી અપડેટ લઈ રહ્યા છીએ અને હાલ આ જો હ્યુમન ટ્રાફિકિંગનો મામલો સામે આવ્યો છે તે બાબતની 0 નંબરથી FIR લઈને ગોધરા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી છે અને અમારી ટીમ અને ગોધરા SP સાહેબની ટીમ, એમના DYSP શ્રી અને એમની LCB SOGની તમામ ટીમ આ કેસની અત્યારે હાલ તપાસ ચાલુમાં છે અને સંબંધિત આરોપીઓને એમના દ્વારા પિકઅપ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરશે. આ જો ઓપરેશન મુસ્કાન છે તે એક સ્ટેટ વાઇડ પ્રોગ્રામ છે અને કન્ટિન્યુઅસલી આ ઓપરેશન ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે અને સ્ટેટની અંદર જો 18 વર્ષથી ઓછા બાળક હોય તેમની માટે સ્પેસિફિકલી આ ઓપરેશન મુસ્કાન લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. તેની તહત જુદી જુદી ટીમ્સ જો છે તે તમામ પેન્ડિંગ જેટલા કેસીસ છે, ઘણા વર્ષોથી કોઈ બાળક જો છે તે મિસિંગ હોય એ બધાને શોધી કાઢવાની કામગીરી આખા સ્ટેટ વાઇડ ચાલુ કરવામાં આવી છે. અત્યારે અમારી જો આરોપીઓ છે તેમની ઉપર કાર્યવાહી ગોધરા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે અને પ્રાથમિક દૃષ્ટિથી જેટલું ખબર પડ્યું છે આ એંગલની અંદર પણ તપાસ હાલ ચાલુમાં છે અને અત્યાર સુધી એવી રીતેની કોઈ માહિતી મળી નથી, બટ ડેફિનેટલી આ એંગલને જોઈને પોલીસને આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરાવી છે.